Namaskara, welcome back to Organization Management and Entrepreneurship class, unit number 3 TPM and TQM, session number 9. In a previous video, I had explained about Six Sigma and Quality Circle. These are all the quality tools used in an industry or organization to achieve the quality in their production process. Six Sigma is developed by the Motorola and it is a data-driven approach. By using the six standard deviation method, it eliminates the defect. Six Sigma is adopted by the General Electric company, and they found 3.4 defects per million opportunity, that's called DPMO, and Six Sigma gives 99.9996 percentage confidence in the production process. And the next is Quality Circle. Quality Circle means it's a group of the employees voluntarily comes together as a team, and they found the problem in the production process and they find the solution, and the solution given to a top management, and top management will implement it in the production process. This is a wonderful concept, and which helps to improve the quality in an industrial process. These are all the things it explained in a previous video. See, in this video I'm going to explain about ISO 9000 series quality standard and procedure to attain the ISO registration. See, before going to explain ISO 9000 series, that is a quality standards, I would like to show some of the images which helps you to understand ISO. See, this is a certification, ISO certification. It looks like this certification, ISO certificate ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Here the company name SMS India Hub, ISO 9001 2005. See, here you can see this is the number ISO registration, and see here you can have a certification expiry date and certification registration. See, it is registered on 2019 and it ends on 2022. See, this is the way. This ISO certification is given for 3 years. 3 years validity certification will be there. It's having a start date and it's having an end date, and there is a signature also, authorization signature. See, this is a ISO certification, looks like this. There are ISO certification is a SMS India, it's a company, and you can see there are plenty of ISO. Even the food product, it's a cooking oil, you can see the ISO number here, ISO 22000 certified company, food safety management. See, ISO can be applicable to all the organization irrespective of whatever the product they manufacture. Software companies have ISO certification, cooking oil have ISO certification, and food and safety, all the food items they can have ISO certification. In India, there is a standard like a Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI. This is a mark written on any food product. Along with there is a BSI mark, it's a Bureau of Indian Standard. I will going to explain about this. And there is a ISO certification. See, here ISO certification is called as a volunteer certification. See, that is a volunteer certification. In the sense, any company they would like to get the certification, they can apply. This is not a mandatory. If you consider around there are plenty of companies available in India. Only few companies have ISO certified companies. That means it's a volunteer approach. Those who want, they can register in ISO and they get the certification. There are different series, ISO 22000 9001, that is 9001, and 14001. There are different series is available in standards. The 22000 is for food and safety. You are seen in a cooking oil, it's a 22000. And here again it's a cooking oil. Here it's mentioned ISO 9000 2015 is a year, and 22000 and 2015, it's a two types of certification by same company, that is a oil. And there is a one more company, ISO 45000 001, that is a 2018 is a year, and this is the company. It's applicable for health and safety management system, occupational health and safety management. Whatever the occupational health and safety management, the number starts with 45001 colon with year, followed with year. And here it's a software company, SAN software company. It is certified with the 9001 colon 2008. See, this way you can see plenty of companies. It's a Agro Charm Private Limited, it's ISO, it's a 22000 colon with 2005. It is a 2005 certified food safety management system. And here you can see that date of issue, it's a 2018, and date of expiry is a 2021. So like this,
you can find out so many companies in India having ISO certified. So like ISO certified look like even colleges, institute also have ISO certified. There is one Surabhi College of Polytechnic, they have ISO certified, and the certification start date will be 2010 and end date will be February 2013. It is given for 3 years from 2010 to 2013. See like this you can find out plenty of companies have ISO certified. See why we need this. I already told ISO certification is a volunteer approach. Anyone wants ISO certification, they can register and they can get the ISO certificate like this. This kind of certification will be looks and they can place it on the product. They can print it on the product like this ISO 2000 certified, and you can see plenty of products have like this. See why we need this certification. See this certification assures the quality to a customer. ಸಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಇದನ್ನ ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ISO ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಅಶ್ಯೂರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಅಡರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ CSC. ಸಿ ನಾವು ನಾವು ಏನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೋತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಹನಿ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ FSSAI ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಜರ್ಮನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ honey brand has been failed with the adherence test. That means, see, as a customer we are not able to test the purity of honey purity na ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಹನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇಟ್ ಅಶ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ organization for the standard that is having all the quality mentioned in ISO. See ಇದು ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಅ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ನನಗೊಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಾನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರು ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದು ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ISO ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಟಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ದ ವೇ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಮಿಷಿನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಸ್ಟಮರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದರು, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್. ಹಾಲೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, BSI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗೋಲ್ಡು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ BSI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಅದೇ ಥರ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ BSV 4 BSV 6 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. BSV 4 ಓಲ್ಡರ್ ವರ್ಷನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು BSV 6ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀಟ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್
ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಕ್ರಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಈಚ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈ ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಸಪ್ರೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾನುವಲಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮ್ಯಾನುವಲನ್ನು ಯಾರು ಏನಿದೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ISO ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸು ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದಿಸ್, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ISO 9000 ಸೀರೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ISO ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. 9000 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದು. ಆ್ಯಂಡ್ ISO ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90 countries ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ISO. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ BIS, ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ISOನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ISO ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು BIS ಥ್ರೂನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ BIS ಈಸ್ ಅ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ISO ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರು, ಈವನ್ ಪೆನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಎನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ISO. ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ISO ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟು ಅಶ್ಯೂರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಟು ಮೀಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ISO ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದರ್ ಇಸ್ ಲೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವೆನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, QMS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನು, ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ISO 9000 ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅದು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ISO 9000 ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. 1980 ಬಂತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದೇನೋ 1980 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿ 176 ಫಾರ್ಮ್. ದೇರ್ ಆರ್ 176 ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೆಂಬರು 1980 ತೊಗೊಂಬಂದರೆ. 1987 ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನು, 1994 ಫಸ್ಟ್ ಮೈನರ್ ರಿವಿಷನು, 2000 ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2008 ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2015 ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರಿವಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ 9000:2015, 9001:2008 ಇಯರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ ಇಯರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ವೆರಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು QMS ಏನಿದೆ ISOದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನು. ವೈ they are doing all these things, development, implement and improve to meet the customer requirement meet ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ISO 9000 ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಸ್ಟಮರು ಅದನ್ನ
ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಅಶ್ಯೂರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ನೀಡ್ಸ್ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ISO ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇಲ್ ಇನ್ USA. ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಂಡಲ್ಲೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years, ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 years ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಬರೀ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಲ್ದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಯಾವ ಥರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ರೀವರ್ಕು. ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ರೀವರ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಇವತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಅಟೈನ್ ದ ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ವಾಲಂಟಿಯರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ BIS ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಅವರು ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಫಸ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಫೀಸ್. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಫೀಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೀಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಏನಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಕಮಿಟ್, ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ನ ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಸ್. ISO 9000 ಇದೆ, ISO 9003 ಇದೆ, ISO 14000 ಬರುತ್ತೆ, ISO 22000 ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ ಮಾಡಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದ ಒನ್ ಮಾಡಲ್ ವಿಚ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಮಾಡಲ್. ಆ QMS ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಏನಿದೆ, 9001 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಡಿ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್
ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರೇಂಜ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ QM ಕ್ವಾಲಿಟಿ ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್, ಆಪರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಆಪರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್. ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟೂಲಿಂಗ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೂಲ್ಸ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೂಲ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ QMS ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಲೀಡರ್ಸು ಒಂದು 3 ಜನ 4 ಜನ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಇಲ್ವೋ. ಸಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಸಿ ಯಾವ್ದು ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಎ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಂದು ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಸಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಅವರು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್. ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಅ 99% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ISO ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಫೀಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ISO ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ BIS ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ 3 years. 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೇಟು ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಡೇಟು. ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ 3 years ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3 years ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೂ ಆಡಿಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿ 6 months ಒನ್ಸು ಅವ್ರು ಬಂದು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಡಿಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3 years ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 times ಬಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 years ದೇ ಡೂ ಆಡಿಟ್. ISO ಬಂದು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಆಡಿಟ್. ಅದನ್ನ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಎ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So now it's coming to multiple assessment session, MCQ, multiple choice questions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. It's have each question carries 4 options. You need to find the right answer. First question, BIS stands for option Bureau of Industry Standard, B Bureau of Indian System, C Bureau of Indian Standards, D Bureau of Industry Standard. Pause the video and try to find the answer for this question.
The right answer for this question is option C, Bureau of Indian Standards. Second question, ISO stands for International Organization for Standard. Option B, International Standard Organization. Option C, Indian Organization for Standardization. Option D, Indian Standardization Organization. Pause the video and try to find the answer for this question. Option A is the right answer, International Organization for the Standard. Question number 3, ISO 9001:2000 is dash standard quality management system. A, Indian. B, international. C, industry. D, none of the above. The right answer, ISO, the name itself is says International Standard Organization, that is the international answer B. And question number 4, the objective of ISO 9000 family is customer satisfaction, employee satisfaction. Option C, skill enhancement. Option D, environmental issue. Pause the video and try to find the answer for this question. The right answer for this question is customer satisfaction. Main intention for a certification is a customer satisfaction. Question number 5, which of this following is responsible for quality objective? Option A, top level management. Option B, middle level management. Option C, front level management. Option D, employees. Pause the video and try to find the answer for this question. The right answer for this question is top level management. They have to committed towards the quality. They take initiation to get the certification. Question number 6, while setting the quality objective dash to be considered: A, material quality. B, customer need. C, market demand. D, all the above. Pause the video and try to find the answer for this question. The right answer for this question is customer need. Option B, customer need is the main objective of the quality. And these are all the solution for MCQ. Thank you.